सरदार पटेल एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित झेडके मेंदरपरा माध्यमिक शाळा અને એસપીઆઈ સ્ટાર બેચ વતી હું મનોજ રાણપુરા આજના વિડીયો લેક્ચરમાં સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ 8 કુદરતી સંસાધન તેની અંદર છેલ્લે આપણે જમીનના પ્રકારો બે સમજ્યા હતા, બરોબર। આજે આપણે ત્રીજો જે જમીનનો પ્રકાર છે ત્યારથી આપણે સમજવાની શરૂઆત કરીએ। એમાં ત્રીજો પ્રકાર છે કાળી જમીન। आ प्रश्न जे छे आमांथी तमने आ टॉपिकमांथी 2 मार्कनो प्रश्न छे ई पूछाई शके छे, तो व्यवस्थित ध्यान आपजो। काળી अथवा रेगुर जमीन भारतना कुल क्षेत्रफळना लगभग 15% क्षेत्रफळमां फैलायेली छे। तो केटला टोटल जे क्षेत्रफळ आवे एनाथी केटला टका 15% क्षेत्रफळमां जे छे ई फैलायेलुं छे, बरोबर। त्यार पछी बीजी वात करीए तो आ जमीननो उद्भव दखणना लावाना पथरावना कारणे छे ई थयेलो छे। केना कारणे थयो छे? दखणना लावाना पथरावाना कारणे छे थयो छे। समग्र महाराष्ट्र क्या क्या जोवा मळे छे? समग्र महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक प्रदेशनो अमुक भाग वगैरे जग्याए आ जमीन छे जोवा मळे छे। फरीवार काળી जमीन रेगुर एने बीजुं नाम कयुं छे रेगुर, कुल क्षेत्रफळना लगभग 15% जोवा मळे छे। आ जमीननो उद्भव केना कारणे थयो? दखणना लावाना पथरावाना कारणे। जो दखण એટલે હું દક્ષિણ, બરાબર, અને લાવા એટલે જ્વાળામુખીનું પ્રસ્ફોટનના કારણે જે એનો પથરાવ જે થયો હોય માટીને, બરાબર, એને જે છે એ લાવા કહેવામાં આવે છે અને એ જમીન છે એ ખૂબ જ ફળદ્રુપ હોય છે। હવે આવી જમીન ક્યાં જોવા મળે છે? તો સમગ્ર મહારાષ્ટ્ર, ત્યાર પછી પશ્ચિમી મધ્યપ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટકનો કેટલોક ભાગ વગેરે જગ્યાએ આ પ્રકારની જમીન છે એ જોવા મળે છે। ગુજરાતમાં સુરત, ભરૂચ, नर्मदा, वडोदरा, तापी, डांग जिल्ला में आ प्रकारनी जमीन है। क्या क्या बात करे छे? सूरत, बराबर, त्यार पछी क्या भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी अने डांग। आ जमीनना निर्माणमां लावाई खड़को अने आबोहवानी भूमिका महत्वनी है। खास समझो केनी बात करे छे? लावावाळा खड़को अने आबोहवानी भूमिका। आ जमीनमां लो, चूनो, केल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम અને મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટનું પ્રમાણ તમે જોવા જાઓ તો કેવું હોય છે? વધુ જોવા મળે છે, બરાબર। કેની વાત કરે છે? ચૂનો, પછી લો, કેલ્શિયમ, પોટાસ, એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે। તેની ફળદ્રુપતા સારી ગણાય છે। આ બધા લક્ષણો આવે છે હવે એના। ત્યાર પછી શું કહે છે કે આ જમીન જે છે એની ભેજ સંગ્રહણ શક્તિ ઘણી વધારે છે। જ્યારે ભેજ સુકાય ત્યારે તેમાં ફાટો કે તિરાડો પડી જાય છે। આ પ્રકારની જમીનમાં કપાસ, અળસી, સરસવ, મગફળી, તમાકુ અને અડદ જેવા કઠોળ વર્ગના પાક છે લેવામાં આવે છે। આ પ્રકારની જમીન જે છે એ કપાસના પાકને વિશેષ અનુકૂળ હોવાથી આ જમીન કપાસની જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। तो 2 मार्कनो प्रश्न तमने पूछाय कि काળી जमीन ने कपासनी जमीन कहेवामां आवे छे, तो एनी अंदर तमारे आ एना लक्षणों लखी नाखवाना, बराबर, अने छेल्ले वाक्य लखी नाखो, तमने 2 मार्क मळी जशे। तो काળી जमीनमां शुं कीधुं कि भाई भेज संग्रह शक्ति सौथी वधारे होय छे। ज्यारे भेज सुकाई जाय त्यारे शुं पड़ी जाय छे? फाटो के तीराड़ो। जो अहीं तमने उपर दर्शाव्युं ए प्रमाणे तीराड़ो पड़ी जाय छे, बराबर। अने कया कया पाक लेवामां आवे छे? तो अळसी, सरसव, मगफળી, तमाकू, अड़द जेवा कठोळ वर्गना जे छे पाक लेवामां आवे छे। त्यार पछी आपणे जोईए लेटेराइट के પડખાઉ जमीन। आ जमीननुं नाम लेटिन भाषाना शब्द लेटर एटले के ईट परथी पड्युं छे। तेनो लाल रंग लो ऑक्साइडना कारणे होय छे। आ जमीननुं नाम केना? लेटिन भाषाना शब्द लेटर एटले के ईट उपरथी पड्युं छे अने तेनो लाल रंग केना कारणे? लो ऑक्साइडना कारणे छे ई पडेलुं छे। आ जमीन भीनी थाय त्यारे माखण जेवी मुलायम, माखण जेवी केवी थई जाय? साव मुलायम थई जाय। अने ज्यारे सुकाई जाय त्यारे सखत बनी जाय छे। सूकी अने भेजवाળી आबोहवाना परिवर्तनथी अने सिलिका मेल रेती जेवा पदार्थोना निवारणथी तेनुं निर्माण थयेलुं छे, बराबर। आगळ भारतीय द्वीपकल्पीय उच्च प्रदेशना ऊंचाणवाळा भागोमां विकसित थयेली जोवा मळे छे। क्यां जोवा मळे छे? भारतना द्वीपकल्पीय उच्च प्रदेशना जे ऊंचाणवाळो भाग जे छे त्यां आगळ आवी जमीन छे ए जोवा मळे छे। आ प्रकारनी जमीननी अंदर लोह तत्व, पोटास, एल्युमिनियमनुं प्रमाण जे छे ए वधारे जोवा मळे छे। ટીક કરી નાખજો અને ખાસ યાદ રાખજો આ જમીન જે છે એ ઓછી ફળદ્રુપ છે, બહુ ફળદ્રુપ નથી।
પણ તેમાં ખાતરો નાખીને કપાસ, ડાંગર, રાગી, શેરડી, ચા, કોફી, કાજુ વગેરેનો પાક લેવાય છે. આ જમીનને પડખાઉ જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે ઉપરનું પડ જે છે કેવું થઈ ગયું હોય છે, ધોવાઈ ગયું હોય છે. બરાબર. તો આ જમીન છે એ ઓછી ફળદ્રુપ છે. એના લક્ષણો તમને લાલ રંગ કેના કારણે દેખાય છે? તો લો ઓક્સાઇડના કારણે લાલ રંગની આ જમીન છે એ દેખાય છે. MCQમાં ને એમાં આ બધો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. ત્યાર પછી આપણે પાંચમો પ્રકાર આવે છે હવે રણ પ્રકારની જમીન. આ જમીન સૂકી અને અર્ધ સૂકી આબોહવાળા પરિસ્થિતિમાં છે એ જોવા મળે છે. બરાબર, કે રણ પ્રદેશમાં અથવા અર્ધ રણ હોય ત્યાં આગળ આ જમીન રેતાળ અને ઓછી ફળદ્રુપ હોય છે. તેમાં દ્રાવ્ય ક્ષારોનું પ્રમાણ છે એ વધારે હોય છે. બરાબર, એની અંદર તમે જુઓ કે જે રણની રેતી હશે એમાં આપણને ઘણી વખત તમે જોજો એ આપણે ભૂલથી ચટાઈ ગયું ખારી લાગશે. એનું કારણ શું? કે એમાં શું હોય છે? દ્રાવ્ય ક્ષાર હોય છે. ત્યાર પછી આ પ્રકારની જમીન ક્યાં જોવા મળે? તો રાજસ્થાન, પછી હરિયાણા અને દક્ષિણ પંજાબના કેટલાક વિસ્તારમાં છે એ જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં તમને ખબર જ છે, ગુજરાતમાં આ પ્રકારના જમીન તમને કચ્છ, ત્યાર પછી ઉત્તર ગુજરાત એટલે સાબરકાંઠા, બરાબર, બનાસકાંઠા ને આગળ, અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારમાં છે આવેલી છે. સિંચાઈની સુવિધાથી તેમાં બાજરી અને જુવારનો પાક જે છે એ લઈ શકાય છે. બરાબર. તો આમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ આ જમીન સૂકી અને અર્ધ સૂકી આબોહવાળા પરિસ્થિતિમાં છે એ જોવા મળે છે. અને આ જમીન રેતાળ ને કેવી છે? ઓછી ફળદ્રુપ છે. ત્યાર પછીનો પ્રકાર આવે છે પર્વતીય જમીન. આ જમીન હિમાલયની ખીણો અને ઢોળાવોના ક્ષેત્રમાં 2700 મીટરથી 3000 મીટર સુધીની ઊંચાઈ પર છે એ જોવા મળે છે. કેટલી ઊંચાઈ કીધી? 2700 મીટરથી શરૂ કરીને 3000 મીટર ઊંચાઈ સુધી. તેનું સ્તર પાતળું અને અપરિપક્વ હોય છે. બરાબર. પાતળું અને અપરિપક્વ એટલે શું? કે તમે જો ઘણી વખત આપણે ભૂસ્ખલન જે કહીએ છીએ કે વરસાદને બધું આવે તો પર્વતમાંથી માટીની બધું નીચે ધસી પડે છે. શું કામ? એનું કારણ શું? સ્તર કેવું છે? પાતળું છે ને અપરિપક્વ છે. એટલે વધુ પડતો પવનને જે છે એના કારણે, અથવા બરાબર ધરતીકંપ આવ્યો હોય કે વરસાદ વધુ પડતો પડ્યો હોય તો એ જમીન જે પોચી જમીન છે એની ભેખડ નીચે આવી જાય છે. આવી જમીન ક્યાં જોવા મળે છે? તો પર્વતીય હોય ત્યાં આગળ અસમ, દાર્જિલિંગ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, કાશ્મીરમાં આવેલી છે. હિમાલયના સામાન્ય ઊંચાઈના ભાગોમાં દેવદાર, ચીડ અને પાઇનના વૃક્ષોના વિસ્તારોમાં આ પ્રકારની જમીન છે એ જોવા મળે છે. બરાબર. તો પર્વતીય જમીન 2700 મીટરથી 3000 મીટર સુધીની ઊંચાઈ પર જોવા મળે છે. તેનું સ્તર કેવું હોય છે? પાતળું અને અપરિપક્વ હોય છે. અસમ, દાર્જિલિંગ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, બરાબર, ત્યાં આગળ જે છે આ જમીન આવેલી હોય છે. ત્યાર પછી આપણે સાતમો પ્રકાર જે સમજીએ, જંગલ પ્રકારની જમીન. આ પ્રકારની જમીન હિમાલયના શંકુદ્રુમ જંગલોમાં 3000 મીટરથી 3100 મીટરની ઊંચાઈ વચ્ચે તથા અલગ અલગ જે પર્વતમાળા આવે એમાં સહ્યાદ્રી પર્વતમાળા, ત્યાર પછી પૂર્વ ઘાટ. જો તમે ભારત નકશો જુઓ ને આ રીતે આપણે, તો આ બાજુનો જે ભાગ જે છે કયો કહેવાય છે? પૂર્વ ઘાટ. આ બાજુનો ઘાટ છે કયો કહેવાય છે? પશ્ચિમ ઘાટ. તો પૂર્વ ઘાટ અને મધ્ય હિમાલયના તરાઈ ક્ષેત્રમાં જે છે એ આવેલી છે. બરાબર. તો જંગલ પ્રકારની જમીન ક્યાં આગળ કીધી? કયા કયા વાત કરે છે? તો ફરી વખત આપણે સહ્યાદ્રી પર્વતમાળા, પછી પૂર્વ ઘાટ અને મધ્ય હિમાલયના તરાઈ ક્ષેત્રમાં જે છે એ આ જમીન આવેલી છે. ત્યાર પછી વૃક્ષોના ખરેલા પાંદડાથી ભૂસપાટી ઢકાયેલી હોય છે. જંગલ પ્રકારની જમીન લઈ પડે, જંગલ વૃક્ષો તો હશે, એના કારણે ઉપરનું પડ જે છે કેવું થઈ ગયું હોય છે? વૃક્ષના પાંદડા ઢકાઈ ગયું હોય છે. તે પાંદડા સડવાથી તેમાં સેન્દ્રિય દ્રવ્યોનું પ્રમાણ વધવાથી જમીનનો ઉપરનો ભાગ કાળો બનેલો હોય છે. ખાસ સમજો, જંગલ પ્રકારની જે જમીન જે છે ત્યાં ઉપરનો ભાગ જે છે એ કેવો થઈ જાય છે? આપણને કાળો દેખાય છે. એનું કારણ શું? કે જે પાંદડા જે નીચે પડેલા છે જમીન ઉપર એ સડી જાય છે અને સેન્દ્રિય દ્રવ્યોનું પ્રમાણ વધવાથી એ ઉપરનો ભાગ છે એ કાળો આપણને દેખાય છે. જે જમીન તળમાં નીચે તરફ જતા ભૂરા કે લાલ રંગમાં ફેરવાઈ જાય છે. યાદ રાખજો, ખાલી જગ્યા કે MCQમાં તમને પૂછાય કે જંગલ પ્રકારની જમીન જે છે ઉપર કયા રંગની દેખાય છે, પરંતુ જેમ નીચે જઈએ તો કયા રંગની દેખાય છે? તો નીચે તરફ જતા તળ એટલે શું કીધું? નીચે, બરાબર, કે ભૂરા કે લાલ રંગમાં ફેરવાઈ જાય છે. આ જમીનમાં ચા, કોફી,
ત્યાર પછી તેજાના ઉપરાંત ઘઉં, મકાઈ, જવ, ડાંગર વગેરે પાકો જે છે એ લેવાય છે. જંગલ પ્રકારની જમીન અત્યંત મર્યાદિત ક્ષેત્રો ધરાવે છે, કારણ કે જંગલ વિસ્તૃત હાવ કેવો થઈ ગયો, ઓછો થઈ ગયો, એટલે આ પ્રકારની જમીન પણ બહુ કેવી છે, ઓછી છે. ત્યાર પછી 8મું દલદલ કે પીટ પ્રકારની જમીન. તો એની અંદર આ પ્રકારની જમીન ભેજવાળા વિસ્તારોમાં જૈવિક પદાર્થોના સંચયથી વિકસે છે. બરાબર, દલદલ કે પીટ પ્રકારની જમીન જે છે એ કેના કારણે, કે ભેજવાળા વિસ્તારોમાં જૈવિક પદાર્થોના સંચયથી સંગ્રહથી જે છે એનો વિકાસ થાય છે. વર્ષા ઋતુ દરમિયાન આ જમીન પાણીમાં ડૂબેલી હોય છે. બરાબર, વર્ષા ઋતુમાં જમીન જે છે પાણીમાં ડૂબી જાય, પાણી ઓસરતા એટલે પાણી ટૂંકમાં ઓછું થતાં તેમાં ડાંગરની ખેતી કરવામાં આવે છે. આ જમીનની અંદર જૈવિક પદાર્થો અને ક્ષારોની બહુલતા એટલે વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે, તથા ફોસ્ફેટ અને પોટાશની અલ્પ એટલે ઉણપ જોવા મળે છે. તો દલદલ કે પીટ પ્રકારની જમીનમાં કયા પદાર્થો વધુ હોય છે, તો જૈવિક પદાર્થો અને ક્ષાર કેવો હોય છે, વધુ હોય છે. ફોસ્ફેટ અને પોટાશની શું જોવા મળે છે, અલ્પતા જોવા મળે છે. આવી જમીન ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુના કિનારાના ભાગો, ઉત્તર બિહારનો મધ્ય ભાગ, ત્યાર પછી ઉત્તરાખંડના અલમોડા જિલ્લામાં જોવા મળે છે. આ જમીનનું ક્ષેત્ર પણ અત્યંત કેવું જોવા મળે છે, મર્યાદિત જોવા મળે છે. તો દલદલ પ્રકારની જમીનમાં શું યાદ રાખવાનું છે, કે ભાઈ આ પ્રકારની જમીન ભેજવાળા વિસ્તારોમાં જૈવિક પદાર્થોના સંચયથી વિકસે છે. વર્ષા ઋતુ દરમિયાન આ જમીન પાણીમાં કેવી હોય છે, ડૂબેલી હોય છે. પાણી જેવું ઓછું થઈ જાય એટલે તેની અંદર ડાંગરની ખેતી છે એ કરવામાં આવે છે. પછી કયા કયા પદાર્થની વાત કરે છે, કે આ જમીનમાં જૈવિક પદાર્થો અને ક્ષારોની બહુલતા હોય છે, તથા ફોસ્ફેટ અને પોટાશની અલ્પતા છે એ જોવા મળે છે. બરાબર, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે અત્યારે કયા કયા જમીનના પ્રકાર જોયા, રણ પ્રકારની જમીન, પર્વતીય જમીન, જંગલ પ્રકારની જમીન, દલદલ કે પીટ પ્રકારની જમીન. હવે પછીના જે મુદ્દા જે છે એ મોસ્ટ એમપી છે, બંને મુદ્દા. બરાબર, બોર્ડની પરીક્ષામાં વારંવાર આ પ્રશ્ન છે એ પૂછાયેલો છે. તો સૌથી પહેલું આવે છે જમીન ધોવાણ. બરાબર, આ પ્રશ્ન બોર્ડમાં આ વખતે પણ પૂછાયેલો હતો, એટલે ખાસ સમજો જમીન ધોવાણ જે છે એટલે શું, અને જમીન ધોવાણ અટકાવવાના ઉપાયો જણાવો. આ જે છે બોર્ડમાં વારંવાર પૂછાય છે, એટલે વ્યવસ્થિત છે ધ્યાન આપજો. સૌથી પહેલાં જમીન ધોવાણ એટલે શું, કે ધોવાણ એટલે જમીનના કણોનું ગતિશીલ હવા કે પાણી દ્વારા એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સ્થળાંતરિત થવું. અન્ય રીતે કહીએ તો ઉપલા જમીન કણોનું ઝડપથી કુદરતી બળો દ્વારા અન્યત્ર સ્થળાંતર થઈ જવું. બરાબર, ધોવાણ એટલે શું, જમીનના કણોનું ગતિશીલ હવા કે પાણી દ્વારા એક સ્થળેથી ક્યાં જવું, બીજા સ્થળે જવું અને સ્થળાંતરિત થવું, આને શું કહેવાય છે, ધોવાણ કહેવામાં આવે છે. અને આ રીતે કહીએ તો ઉપલા જમીન કણોનું ઝડપથી કુદરતી બળો દ્વારા, કુદરતી બળ કયા કીધા, તો ઘણા બધા એના પ્રકાર તમે જુઓ આવે છે, કે ભાઈ હવા છે, પાણી છે, આ બધા દ્વારા એનું શું થઈ જાય છે, સ્થળાંતર થઈ જાય છે. તેની ઉપરનું પડ બનતા વર્ષો લાગ્યા છે. બરાબર, આ જમીનનું જે તમે આ જે સ્તર જુઓ છો ઉપરનું, બરાબર, જે ઉપરનું જે પડ જે છે આ બનતા જે છે એને વર્ષો લાગ્યા છે. પછી આ તમને દેખાય છે આ જે ધોવાણ થઈ ગયું છે, આ બધું જમીનનું શું થઈ ગયું છે, ધોવાણ થઈ ગયું છે. બરાબર, તો તેના જમીન કણો ભારે વરસાદ કે તોફાની પવનોથી થોડા દિવસોમાં ખેંચાઈ જાય તો ખેત ઉત્પાદન ઘટે છે. આ પડની જાળવણી ખેતી માટે અત્યંત જરૂરી છે. આથી જમીનનું ધોવાણ અટકાવવું જોઈએ, કારણ કે જો ખેતીનો આપણે વિકાસ કરવો હોય, જો ઉત્પાદન વધુ જોતું હોય તો જમીનની ફળદ્રુપતા જરૂરી છે. પરંતુ વધુ વરસાદ અને પવનના કારણે જો જમીનનું ઉપરનું જે સ્તર છે એ ધોવાઈ જાય તો એટલું બધું પાકનું ઉત્પાદન થતું નથી. એટલે આપણે જમીનનું ધોવાણ જે છે અટકાવવું જોઈએ. તો અહીંયા પ્રશ્ન તમને પૂછાય જમીન ધોવાણ એટલે શું, તો યાદ રાખવાનું કે જમીનના કણોનું ગતિશીલ હવા કે પાણી દ્વારા એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સ્થળાંતરિત થવું તેને જમીનનું ધોવાણ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે અહીંયા જમીન ધોવાણ અટકાવવાના ઉપાયો, તો જમીન પર ચરાણ પ્રવૃત્તિઓને નિયંત્રણમાં લેવી. હવે ખાસ સમજજો કે ઉદાહરણ તરીકે જે જમીન જે છે એની આ તમે જો ઘાસ બધું છે અહીંયા, બરાબર, એ વનસ્પતિ છે, તો જો ત્યાં તમને દેખાશે કે ત્યાં ધોવાણ થયું નથી,
શું કામ કે એ વરસાદ જે આવે છે એને શું કરે છે, એ જે નાના મોટા છોડ ને એ બધા હોય પાક હશે તો એનું શું કરશે, એ રક્ષણ કરશે, પાણીનું જે જમીનને જકડી રાખશે, એના મૂળ જે છે એ જમીનને કેવી કરી નાખશે, જકડી રાખશે. પરંતુ જો જમીનમાં ઉપર જે ચરાણ કરાવવામાં આવે, ચરાણ એટલે ગાયોની પશુઓ જે છે એ ઉપરના પડ ઉપર જે ઘાસ ને બધું ઉગ્યું હોય જો ચરી જાય તો પડ જે છે એ ડાયરેક્ટ માટી દેખાય છે અને વરસાદના કારણે જે છે એ ઉપરનું પડ કેવું થઈ જાય છે, ધોવાઈ જાય છે. તો સૌથી પહેલું યાદ રાખવાનું છે, જમીન પર ચરાણ પ્રવૃત્તિને કેવી લેવાની છે, નિયંત્રણમાં લેવાની છે. ઢોળાવવાળી જમીનોમાં સમોચ્ચ રેખીય પગથિયાની તરાહથી વાવેતર કરવું. બરાબર, કઈ રીતે જો તમને દોરીને સમજાવું કે ઉદાહરણ તરીકે આ ઢાળવાળી જમીન આ રીતે હોય તો આપણે જે છે એ આ રીતે પગથિયા જે છે એ બનાવવાના. બરાબર, અને આ પગથિયાની તરફથી જે છે એ ખેતી કરવી જોઈએ. બરાબર, તો જેથી શું થશે, એકાએક જે છે એ પાણી આમ વહી નહીં જાય ને જમીનનું ધોવાણ થશે નહીં. તો પહેલું શું કીધું, જમીન પર ચરાણ પ્રવૃત્તિને નિયંત્રણમાં લેવી. બીજું, ઢોળાવવાળી જમીનમાં સમોચ્ચ રેખીય પગથિયાની તરાહથી વાવેતર કરવું. પડતર જમીનમાં વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું. નદી તળાવની જે પડતર જમીન હોય, પછી રસ્તાની આજુબાજુ, બરાબર, આ બધી જમીન પર શું કરવાનું, વૃક્ષોનું વાવેતર કરવાનું. જેનાથી શું ફાયદો થશે, એક તો વૃક્ષોથી ઓક્સિજનનું પ્રમાણ વધશે, વરસાદ પણ વધુ પડશે અને સાથે સાથે એના મૂળ જે છે એ માટીને જકડી રાખશે. પાણીના વહેડા પડેલા હોય ત્યાં આડબંધ બનાવવા. અહીંયા જો તમને નિશાની આપેલી છે, જો અહીંયા વચ્ચે વચ્ચે શું બાંધેલા છે, આ બધા પથ્થરાથી આડબંધ બાંધેલા છે. એટલે આમ વરસાદ અહીંયાથી આવતો હોય તો પાણી કેવું આવશે, અહીંયા બધે અટકતું આવશે, એટલે જમીનનું જે છે એ ધોવાણ થઈ જાય નહીં. બરાબર, તો અહીંયા શું કહે છે, પાણીના જે વહેડા પડેલા હોય ત્યાં આવા પથ્થરથી છે એ શું બાંધવાના છે, આવા આડબંધ જે છે એ બાંધવાના છે. પાણીનો વેગ ધીમો પાડવા ઢાળવાળા ખેતરમાં જે છે ઊંડી ખેડ કરવી જોઈએ, જેનાથી છોડને જે છે એનો વરસાદ દ્વારા નિકાલ થઈ જાય ને. એટલે કેવી ખેડ કરવાની છે, ઊંડી ખેડ કરવાની છે. તો એના આપણે જમીન ધોવાણ અટકાવવાના કેટલા ઉપાયો આપેલા છે, 5 ઉપાયો આપેલા છે. સૌથી પહેલાં ફરી વખત રિવિઝન કરી નાખીએ કે જમીન પર ચરાણ પ્રવૃત્તિને નિયંત્રણમાં લેવી, ઢોળાવવાળી જમીનમાં સમોચ્ચ રેખીય પગથિયાના તરાહથી વાવેતર કરવું, પડતર જમીનમાં વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું, પછી પાણીના વહેડા પડેલા હોય ત્યાં આડબંધ બનાવવા, પાણીનો વેગ ધીમો પાડવા ઢાળવાળા ખેતરમાં ઊંડી ખેડ કરવી. તો આ કેના ઉપાયો કીધા, જમીન ધોવાણ અટકાવવાના ઉપાયો. 2 માર્ક માટે પ્રશ્ન છે, એ મોસ્ટ ટાઈમપી છે. ત્યાર પછી આપણે હવે ભૂમિ સંરક્ષણ, બરાબર, એના વિશે આપણે સમજવાનું છે. અને આ પ્રશ્ન પણ છે ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે, 2 માર્ક માટે મોસ્ટ ટાઈમપી છે, પણ આ વ્યવસ્થિત સમજી લેજો. બરાબર, તો જોઈએ, ભૂમિ સંરક્ષણ એટલે જમીનનું ધોવાણ રોકીને જમીનની ગુણવત્તા જાળવવી તે. ભૂમિ સંરક્ષણ એટલે જમીનનું ધોવાણ રોકીને જમીનની ગુણવત્તા જાળવવી તેને શું કહેવાય, ભૂમિ સંરક્ષણ છે એ કહેવામાં આવે છે. તે જમીન સંરક્ષણનો સીધો સંબંધ માટી કણોને પોતાની મૂળ જગ્યાએ જાળવી રાખવાનો છે. બરાબર, ખાસ સમજો, ભૂમિ સંરક્ષણ શું કીધું, જમીનનું ધોવાણ રોકીને જમીનની ગુણવત્તા જાળવવી, અને જમીન સંરક્ષણનો સીધો સંબંધ માટી કણોને પોતાની મૂળ જગ્યાએ જાળવી રાખવાનો છે. તમે જો અહીંયાથી તમને ઉદાહરણ તરીકે આ ઢોળાવાળી કોઈ જમીન હોય આ રીતે, તો અહીંયાથી માટી જો ઉખડી જશે તો અહીંયા એટલું બધું કંઈ ઉત્પાદન થવાનું નથી. બરાબર, એટલે અહીંયા જે માટી જે છે એને આપણે કેવી મૂળ જગ્યાએ જાળવી રાખવાની છે. પછી તમને 2-3 નીચે જો આ તમને આકૃતિ આપી છે, બરાબર, કે ભાઈ સપાટી પરથી વહેતું પાણી, તો એમાં શું થાય છે, ડાયરેક્ટ પાણી જો ઉતરી જશે આ રીતે તો શું થઈ જાય, જમીનનું બધું ધોવાણ થઈ જાય, વેગથી આવે. એનો ઉપાય સૂચવો જો કે અહીંયા ઢોળા ઉપર કરેલ સમોચ્ચ ક્યારાઓનું રોકાતું પાણી, એટલે અહીંયા વરસાદ આવશે તો ધીમે ધીમે પાણી અટકી નીચે આવશે અને મોટાભાગનું પાણી જે છે જમીનમાં ઉતરી જશે, એટલે જમીનનું ધોવાણ થશે નહીં. બરાબર, પછી આ બાજુ પાછી આકૃતિ આપી છે, ઝડપથી વહેતું પાણી જમીનમાં ખૂબ જ ઓછું ઉતરે છે. પાણી જો ઝડપથી વહ્યું જાય તો જમીનમાં જે છે એટલું બધું ઉતરતું નથી. એની જગ્યાએ ઢોળા ઉપર રોકેલું પાણી ધીમે ધીમે જમીનમાં ઉતરીને ભૂગર્ભ જળ સ્તરને ઊંચું લાવે છે. વચ્ચે વચ્ચે ખાડા કરી નાખ્યા છે અર્ધગોળ. બરાબર, એટલે અહીંયાથી પાણી જે આવશે
તો આવા પગથિયા કરેલા હોય અથવા ખાડા કરેલા હોય તો પાણી જે કેવું જમીનમાં વધુ ઉતરશે. તો આ રીતે જે છે આપણે પાણીનો સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ અને બીજી બાજુ જમીનનું પણ રક્ષણ કરી શકીએ છીએ. તો દુનિયામાં વિવિધ જગ્યાએ જે તે સ્થાન અને સમસ્યાને અનુરૂપ ઉપાયો પ્રયોજવામાં આવે છે. જો ભૂમિનું સંરક્ષણ ન થાય તો બરાબર, જો સંરક્ષણ ન થાય તો પૂરની શક્યતાઓ વધતા જાનમાલની સલામતીને જોખમ ઊભા થાય છે. આમ ભૂમિ સંરક્ષણ અત્યંત કેવું છે, આવશ્યક છે. બરાબર. હવે આપણે ભૂમિ સંરક્ષણના ઉપાયો જે છે એ પણ મોસ્ટ ટાઈમથી છે એ આપણે સમજી લઈએ. સૌથી પહેલાં ભૂમિ સંરક્ષણના ઉપાયો: જંગલોના આચ્છાદનના કારણે તેના મૂળ જમીન કણોને જકડી રાખે છે. ખાસ એમાં જંગલોના આચ્છાદન એટલે હું, જંગલનું પ્રમાણ વધુ હોવાના કારણે. બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે જો કોઈ વૃક્ષ જે છે હશે તો એના આ જે મૂળ હશે એ મૂળ જે છે એ આજુબાજુની જે માટીની બધું હશે ને કેવું કરી નાખશે, જકડી રાખે છે. નદીના કોતરો અને પહાડી ઢોળાવો પર વૃક્ષારોપણ કરવું. નદીની કોતર એટલે શું? જો આ જે છે એ આ કોઈ નદી જતી હોય તો આ જે એનો ભાગ છે એ શું કહેવાય? નદીની કોતર કહેવાય. અહીંયા જો વૃક્ષો વાવી દેવામાં આવે ને તો શું થશે કે એનાથી જ્યારે વરસાદનું પ્રમાણ વધે તો ત્યારે જે છે પૂર આવવાની શક્યતા કેવી થઈ જાય છે? બહુ ઓછી થઈ જાય. ને બીજું કે આ માટી જે છે એ નદીમાં જે છે ભેખડીને ઢસી નહીં પડે. બરાબર. કારણ કે વૃક્ષો જે છે એ જમીનને કેવી કરી નાખશે? જકડી રાખે છે. એટલે નદી જે છે એની આજુબાજુ શું વાવવા જોઈએ? અહીંયા વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. ત્યાર પછી રણની નજીકના ક્ષેત્રમાં વાતા પવનને રોકવા વૃક્ષોની હારમાળા ઉગાડવી. તે રણને આગળ વધતું અટકાવે છે. બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો આ વચ્ચેનો જે છે રણ વિસ્તાર હોય તો એની ચારે બાજુ જે છે આ રીતે શું વાવી દેવાના? વૃક્ષો વાવી દેવાના. બરાબર. અહીંયા બધે શું વાવી દેવાના? વૃક્ષો વાવી દેવાના. જેથી ફાયદો કેવો થશે કે આ રણની રેતી જે છે ઉડીને અહીંયા જાય તો વૃક્ષ સાથે અથડાઈને ક્યાં પડે? પાછી નીચે જ પડે. જેથી આ રણ જે છે એ આગળ વધી શકશે નહીં. બરાબર. તો આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે રણની નજીકના જે ક્ષેત્રમાં વાતાપોને રોકવા વૃક્ષોની હારમાળા ઉગાડવી તે રણને આગળ વધતું અટકાવશે. ફરીવાર 3 મુદ્દાનું રિવિઝન કરી નાખીએ. જંગલોના આચ્છાદનને કારણે તેના મૂળ જમીન કણોને જકડી રાખે છે. નદીના કોતરો અને પહાડી ઢોળાવો પર વૃક્ષારોપણ કરવું. બરાબર. ત્યાર પછી રણ નજીકના ક્ષેત્રમાં વાતાપવનને રોકવા વૃક્ષોની હારમાળા, એક વૃક્ષની બાજુમાં બીજી વૃક્ષ, એને શું કહેવાય? હારમાળા કહેવાય. તે રણને આગળ વધતું અટકાવશે. ત્યાર પછી નદીઓના પૂરને અન્ય નદીઓમાં વાળીને કે સૂકી નદીઓ ભરી અંકુશમાં લેવા જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ આ નદી જે છે બરાબર, આ નદી જે છે એમાં બહુ વરસાદ આવ્યો, પૂર આવ્યું છે તો આ પૂરને રોકવા શું કરી શકાય આપણે? તો આ પૂરને રોકવા માટે કોઈ બાજુમાં જો નદી પસાર થતી હોય તો આ નદીનું પાણી જે છે આ નદીઓ વાળી દેવામાં આવે તો આમાં પાણીનો જથ્થો કેવો થઈ જશે? ઓછો થઈ જશે. અને આના કારણે જે છે આ નદીમાં પાણી જે છે એટલું બધું આવશે નહીં. અને બીજી રીતે કીધું કે સૂકી નદી, ઘણી દૂર નદી હોય તો એમાં પાણી હોય નહીં બીજા ક્ષેત્રમાં, તો એ નદીનું પાણી ત્યાં આગળ પણ પહોંચાડી શકાય છે નહેર દ્વારા. બરાબર. તો નદીઓમાં પૂરને અન્ય નદીઓમાં વાળીને કે સૂકી નદીઓ ભરી અંકુશમાં લેવા જોઈએ. અનિયંત્રિત ચરાણથી પહાડોની જમીનનું સ્તર ઢીલું પડે છે, તેને અટકાવવું જોઈએ. બરાબર. આ પહાડી વિસ્તાર હોય તો ત્યાં આગળ આવા કાંઈ વૃક્ષો આવેલા હોય તો ત્યાં આગળ ચરાણ કરવામાં આવે તો ઉપરનું સ્તર ડાયરેક્ટ દેખાય છે અને વધુ વરસાદના કારણે જે છે એ ભેખડ છે એ નીચે ધસી પડે છે. તો અનિયંત્રિત ચરાણથી પહાડોની જમીનનું સ્તર ઢીલું પડે છે અને તેને આપણે અટકાવવું જોઈએ. ત્યાર પછી બરાબર. હવે જો છેલ્લા 2 મુદ્દા બાકી છે એ જોઈએ કે ક્ષિતિજ સમાંતર ખેડ. હવે ક્ષિતિજ શબ્દ લેવું કે આપણે અહીંયાથી જે છે એ જોઈએ. બરાબર. તો તમને છેલ્લે જે છે એ આકાશ અને જમીન એ છેડા બે ભેગા થતા હોય તેવા તમને દેખાય. એને શું કહેવાય? ક્ષિતિજ કહેવાય. બરાબર. તો ક્ષિતિજ સમાંતર ખેડ એટલે શું કે જો તમે આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ તમને અહીં આખો જે છે ફોટો દેખાડ્યો છે એ જે કઈ ખેડ કહેવાશે? આપણને ક્ષિતિજ સમાંતર છે એ ખેડ કહેવામાં આવે છે.
તો આવી ખેડ કરવાની. સીડીદાર ખેતરો અહીં બાજુમાં તમને દેખાડ્યા છે, આવા ખેતરો કરવાના જેવી પદ્ધતિઓ છે અપનાવવી જોઈએ, જેનાથી જમીનનું ધોવાણ થાય ને અને પાકનું ઉત્પાદન છે એ સારું મળે, જમીનનું રક્ષણ થાય. ત્યાર પછી ફળદ્રુપતા ગુમાવી બેઠેલી જમીનોમાં પુનઃ સેન્દ્રિય પદાર્થોનું ઉમેરણ કરવું જોઈએ. જે જમીનની ફળ ઓછી થઈ ગઈ છે તેમાં માટીનું પુરાણ કરવું જોઈએ, છાણિયું ખાતર છે એ નાખવું જોઈએ અને આવી જમીન જે છે એ ફળદ્રુપ બનાવવી જોઈએ. ઉપરોક્ત ઉપાયો કરવાથી જમીનનું સંરક્ષણ કરી શકાય છે અને જમીનનું સંરક્ષણ આજની અગત્યની જરૂરિયાત છે. તેના સંરક્ષણ માટે સરકાર, સમાજ અને લોકોએ સહિયારો પ્રયાસો કરવા પડશે. બરાબર? તો આ કેના ઉપાયો? ભૂમિ સંરક્ષણના ઉપાયો થઈ ગયા. છેલ્લી વખત આપણે હું ફટાફટ બોલી જાઉં છું, તમે યાદ રાખજો કે સૌથી પહેલાં હું કીધું, જંગલોના આચ્છાદનના કારણે તેના મૂળ જમીન કણોને જકડી રાખે છે. નદીના કોતરો અને પહાડી ઢોળાવ પર વૃક્ષારોપણ કરવું. રણની નજીકના ક્ષેત્રમાં વાતા પવનને રોકવા વૃક્ષોની હારમાળા ઉગાડવી, તે રણને આગળ વધતું અટકાવશે. નદીઓના પૂરને અન્ય નદીઓમાં વાળીને કે સૂકી નદીઓ ભરી અંકુશમાં લેવા જોઈએ. અનિયંત્રિત ચરાણથી પહાડોની જમીનનું સ્તર ઢીલું પડે છે, તેને અટકાવવું જોઈએ. ત્યાર પછી જુઓ, ક્ષિતિજ સમાંતર ખેડ કરવી, સીડીદાર ખેતરો જેવી પદ્ધતિઓ અપનાવવી જોઈએ. અને છેલ્લો મુદ્દો, ફળદ્રુપતા ગુમાવી બેઠેલી જમીનમાં પુનઃ સેન્દ્રિય પદાર્થોનું ઉમેરણ કરવું જોઈએ. બરાબર? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરની અંદર આપણે કેટલું ભણ્યા? પહેલાં સૌથી પહેલાં જમીનના પ્રકારો જે છે પૂર્ણ કર્યા, ત્યાર પછી જમીનનું ધોવાણ અને છેલ્લે ભૂમિ સંરક્ષણ વિશે સમજ્યા. આ બે મુદ્દા જે છે એ ખાસ અગત્યના છે. જમીન ધોવાણવાળો અને ભૂમિ સંરક્ષણવાળો, આ બે મુદ્દા તમે વ્યવસ્થિત છે એ પાકા કરી નાખજો. અને અહીંયા આપણો જે છે 8મો પાઠ છે એ પૂરો થાય છે. બરાબર? વ્યવસ્થિત જે છે એ આ 8મા પાઠના જેટલા વિડીયો લેક્ચર આવી ગયા એ બધા જોઈ લેજો અને સમજી લેજો. હવે પછીનો પાઠ જે છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે શરૂ કરીશું. અસ્તુ.